Good morning to all. Welcome to SULABHA Academic English channel. I am Nagavani, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain the poem on his blindness by John Milton, prescribed by the University of Mysore to the first year B.A B.Sc second semester CBCS course 2020-21. On his blindness is a poem by John Milton, who period was between 1608 and 1674. John Milton is one of the greatest poets of the English literature. He is a religious poet. He is best known for his epic poems Paradise Lost and Paradise Regained. ಇದು ಪ್ರಥಮ B.A B.Sc ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಅವಧಿ 16/8/1674. ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕವಿ. ಇವರು ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ 1652 when he became blind at the age of 44. 44ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುರುಡರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ 1752ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಪೊಯಮ್, ಅನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೊಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೊಯಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. The style of the poem. The poem is in Petrarchan sonnet form. ಕವಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 lines. The poet presents his conflict about serving God with his talent. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇವರನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ 8 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಂತೆ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಸ್ಟೆಟ್ ಅಂದರೆ 6 ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸ. ಹಿ ಡ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. The language used is very a learned one. ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ. There is no usage of colloquial language or dialectical language or simple language. Patience is personified in the poem. Patience ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Theme of the poem. Theme of the poem is the supremacy of God over man. ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಈಸ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಶಕ್ತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗೆಗೆ ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ದ ಪೊಯಿಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ವೈಲ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಕವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಕವನ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಗಾಡ್, but now he was unable to serve God with his talent, and he is presenting his conflict in front of God. I go to the poem. ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತೀನಿ. On his blindness by John Milton. When I consider how my light is spent here, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning child
Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask. To prevent that murmur, soon replies. Patience, to prevent that murmur, soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke? They serve him best. His state is kingly. Thousands at his bidding spill, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. The poet begins with the presentation of his problem. When I consider how my light is spent, here poet's light means eyesight of the poet. When you think of how he lost, how he spent, God had given him abundant eyesight, light, but he had spent it. ನಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಐಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೈ ಲೈಟ್. ಇಯರ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿ, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಲೈಫ್, light for full life, but he spent it before. Year means before. Half means arda. My days means my life, span of life. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅರ್ಧನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್. ಕುರುಡಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕತ್ತಲೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಕತ್ತಲಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ ಟು ಹೈಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೈ ಡೆತ್. ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲಾಡ್ಜೆಡ್, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌಸ್ಡ್, ರಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಮೀ, ವಿತ್ ಮೀ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೇಕರ್. ಐ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸರ್ವ್, ದೋ ಮೈ ಸೋಲ್ ಮೋರ್ ಬೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೇಕರ್. ಮೈ ಸೋಲ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೈ ಮೇಕರ್. ಮೇಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಗಾಡ್, ವಿತ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ಟ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಂತ. ನಾನೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಲೆಸ್ಟ್ ಹೀ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ವಿ ಆಲ್ ಗೋ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೀ ವುಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೈಬೋದು. ಏಕೆ? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಐಸೈಟ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಹಿ ರೈಟ್? ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇ ಲೇಬರ್ ಲೈಟ್ ಡಿನೈಡ್? God expect us to work at daylight without giving light? ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನ? ಐ ಫಾಂಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಫೂಲಿಶ್ಲಿ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೂರ್ಖನ ಥರ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಮರ್ಮರ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಣ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೈ ಪೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಅಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. Soon replies, God does not need either man's work or his own gifts. God does not expect man's work, either man's work or his gifts given to him by God. Who best bear his mild yoke?
ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೈಲ್ಡ್ ಯೋಕ್ ಅಂದರೆ ನೊಗ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೊಗ ಇಡ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಡಬೇಕು, ಭಾರ ಅದು ಯೋಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಯೋಕ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ that we were able to bear them or not without murmur. They serve him best. The one who bears the difficulties given by God without murmur, with patience, they serve him best. Because his state is kingly. God's state is like the state of king. Thousands at his bidding speed, thousands of angels were sent by God over land and ocean, post over land and ocean, and they are working without rest. So there is no need of man to serve God by using his work or gift. The only thing man has to do, he has to bear the difficulties given by God without murmur, with patience. They also serve him who only stand and wait. ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವ್ ಹೂ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಯಾರು ದೇ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಗಾಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸರ್ವೀಸ್. ದ ಪೊಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ poet's presentation of his inner conflict about serving God. ದೇವರನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಆಂತರಂಗಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕವನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಟ್ ಐಸೈಟ್, ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೈಡ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸಂಘರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಗೊರೆ, ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೆತ್. ಸಾವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮೇಕರ್ ಗಾಡ್ to serve him by writing poetry on him. He is unable to do so because of his blindness. He is worried that God may chide him after his return to him for not serving him by using his poetic talent. But suddenly a question comes to his mind and he foolishly asks himself, if God expects him to work at daylight without giving light, immediately his patience replies to him and prevents his murmuring. His patience answers that God does not expect either man's work or his own gift in return. Those who bear his mild yoke, small difficulties given by God without murmur, with patience, they serve him best. Because God's state is kingly and thousands of angels are posted by God on land and ocean who are working for God without rest. Therefore, there is no need for him to work for God. Man should only accept all the pleasures and pains afflicted by God with patience. The poem is concluded with the famous line, they also serve who only stand and wait, which means that there are true devotees of God who do not complain but silently stand and wait for their turn to have mercy of God. I think you have understood the explanation of the poem. You post your questions and comments to the group. Take care. Bye.